एकांगी है अपना सिलेबस का लास्ट चैप्टर वड्डे भैन जी, जिहदे विच मुख पात्र विद्या है, पति दीनदयाल है, बेटी है लता और बेटा है सोनू। हुण एकांगी स्टार्ट करने तो पहला आप आपस में डिस्कस करिए कि एकांगी कहते किनों ने, नाटक किसनों आखते हैं, कौन दसेगा? यस, ट्राई करो बेटे, नाटक की हुंदा है? यस बच्चे, इंजन। हाँ जी बेटे। मैम नाटक होता है कि किसी के किरदार नू अपने आप विच दर्शाना, ते एकांगी होता है उसके बारे पढ़ना। थोड़ा जा ठीक है बेटे, गुड ट्राई। और कोई दसो, और कौन ट्राई करेगा? नाटक की हुंदा? तुसी टीवी ते सीरियल देखते हो, तुसी मूवीज देखन जाते हो, 3 आवर्स की मूवी हुंदी है, 3 घंटे तुसी मूवी च स्पेंड करते हो, वो नाटक उत्थे पता लगता। तुसी सीरियल देखते हो, कोई सीरियल नहीं, अलग अलग एपीसोड्स हुंदियां ने, कोई सीरियल इको ही एपीसोड्स कंप्लीट हो जाता। ठीक है, की कहने आपां? वेदांती। यस बेटे। मैम नाटक एक बहुत बड़े टाइम के लिए होता है, पर एकांगी छोटी सी होती है। हाँ चलो, हाँ स्पीक इन पंजाबी बेटे, जो पंजाबी क्लास लगा रहे हो पंजाबी च बोलिया करो। यस अंशिका, तुसी दसो। एकांगी विच वख-वख पात्र अपना किरदार निभाउंदे हन, पूरी एकांगी एक मुख पात्र दे दुआले घुमदी है। यस, गुड गुड ट्राई। हुण आपां डिस्कस करते हाँ एकांगी किहनूं कहंदे ने। नाटक दा जिहा रूप, नाटक दा एक रूप है जिहड़ा इक्को झाकी विच कंप्लीट हुंदा, इक्को झाकी विच। पर नाटक हुंदा की है? जिंदगी दी लाही हुई एक नकल, जिंदगी दी कॉपी। जो कोई आप नाटक देखते हैं ਜਾਂ स्टेज ਤੇ जो कोई नाटक खेडिया जाता, जो अपने स्कूल का कोई फंक्शन होंदा, कोई भी दिन होंदा, उत्थे नाटक भी खेडिया जाता, हिंदी विच, इंग्लिश विच प्ले किया जाता है, पंजाबी विच नाटक खेडिया जाता है, तो देखण वाले कौन हुंदे ने? कोई दस सकदा देखण वाले कौन हुंदे ने? देखण वाले नूं की कहने आपां? यस बेटे, मनीषा। मनीषा दर्शक। यस, देखण वाले हुंदे ने, नाटक देखण वाले दर्शक हुंदे ने जो देखते हैं। पढ़न वाले पाठक हुंदे ने जिहड़े रचना पढ़ते हैं, स्रोते हुंदे हन सुनन वाले। पर जे जिहड़ा एक नाटक है ना, उहदे विच जिउंदे जागदे पात्र लैके ना वो वख-वख किरदार निभाउंदे ने, ते जदों किरदार निभाउंदे ने तां दर्शक जदों देखदे ने उन्हां नूं लगदा है सब कुछ साडे सामने अजिहा वापर है जो साडी जिंदगी विच आम हो रहा। इस करके इनू नाटक नूं कहंदे जिंदगी दी उतारी हुई एक नकल, एक कॉपी। अच्छा, जो कोई आप मूवी देखते हैं, कोई नाटक देखते हैं ना, साडी किसी करैक्टर के नाल हमदर्दी बहुत हो जाती है, किसी करैक्टर को असीं सपोर्ट करते हैं, किसी ते गुस्सा भी आता है, जिहदा कोई विलियन का रोल हुंदा। ठीक है ना, अजीब भावना बनती है ना। पर नाटक दे विच, मूवीज दे विच एक सच्चाई दर्शाई जाती, समाज विच जो कुछ वापरदा है, चंगा जां माड़ा, तां जो समाज है जिहड़ा सेध लै सके, प्रेरणा लै सके। ते नाटक देखते, मूवी देखते सबका मन परचावा भी होवे। जो दर्शक देखन, ये नहीं है दर्शक एक सीन देख के उठ के चले जान, कि वो जिहड़ा नाटक है वो सबनों बोर ही कर दे, है ना। सारे कहन मुरझाई जान के कोई नाटक खेडिया जा रहा। ਇਹਦਾ मतलब ਇਹਦੇ 3 आस्पेक्ट हुंदे ने नाटक जां एकांगी दे। किहड़े-किहड़े? सत्यम, सत्यम मीन सच दा प्रगटावा, सच दी पेशकारी, ठीक है। शिवम, जिदे तो सेध मिले, अगवाई मिले, प्रेरणा मिले, सेध नवी दिशा मिले, प्रेरणा मिले, अगवाई मिले। शिवम। सुंदरम, सुंदरम मीन्स मन परचावा भी होवे। नाटक जदों खेडिया जा रहा स्टेज पे, और सब तो वड्डी विशेषता नाटक दी जां एकांगी दी, रंगमंच ते खेडिया जाता है। रंगमंच ते खेडी जाने वाली है ये रचना, नावल पढ़ी जाने वाली रचना है। कहानी पढ़ भी सकते हैं, कहानी के पात्र बना के आपां एक स्क्रिप्ट बना के नाटक खेड सकते हैं। पर नाटक की तो एक खासियत है कि स्टेज पे खेडिया जाता है कुछ पात्रां नूं लैके। हुण जे सिचुएशन अपनी ऑफलाइन की होए ना, तो आपां स्टेज से जां क्लास विच ना पात्र बना के अपनी क्लास से कुछ एक पात्र लैके आपां नाटक पूरा एक्ट कर सकते हैं। कि कुछ एक पात्र लै ले, विद्या का भी एक विद्या का पात्र का रोल करेगा, दूसरा उसका पति कौन है,
फिर उसकी बेटी का, फिर डायलॉग जो बोलने हम इदा बोलने हैं कि जिवें आपां एक्टिंग कर रहे हैं कि दूजिਆਂ ਨੂੰ इंप्रैस कर रहे हैं, ठीक है। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ नाटक ਜਾਂ ਇਕਾਂਗੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ नाटक ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਨਕਲ, मीन जिंदगी की ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ, ਸੱਚਾਈ, कुछ एक घटनावां ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, कुछ एक समस्या ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ 7th ਦੇ ਵਿੱਚ नाटक पढ़िया सी किरत दा सत्कार इकांगी, है ना, इकांगी पढ़िया किरत दा सत्कार। और नाटक एक बाल मजदूरी की समस्या ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ सी, बाल मजदूरी की समस्या कि एक बच्चा जिहड़ा किशन है वो मजदूरी करके अपनी पढ़ाई का खर्चा पूरा करता। पर जिहड़ा अज दा इकांगी आपां पढ़ना वड्डे भैन जी, ये कोई घटना नहीं है। एक वड्डे भैन जी की एग्जाम्पल दिती है कि इस इकांगी विचली जिहड़ी मुख पात्र विद्या है वो अपनी बेटी नूं वड्डे भैन जी वर्गा बनाना चाहुंदी है, आप वो बन नहीं सकी। उसके वड्डे भैन जी जदों उसने स्कूली पढ़ाई ग्रहण की सी, ए बच्चों की माँ ने तो वड्डे भैन जी तो उन्हें बहुत कुछ सीखा। कहते भैन जी बनना तो इन्हां वर्गी बनना जिहदा मकसद सिर्फ अध्यापक का फर्ज सिर्फ किताबी ज्ञान देना नहीं, सगों किताबी ज्ञान दे नाल नाल किताबी ज्ञान दे नाल नाल नैतिक कदरां कीमतां भी सिखाउणियां, चंगे गुण देण वाला अध्यापक ही सफल अध्यापक है, जिसने बच्चों को गुर सिखाने हैं कि जिंदगी विच सफल किवें होना, जिंदगी विच विचरना किवें आ। जिवें आपां आदर्श विद्यार्थी के गुण देख लिए, जिहड़े आपां लेख कीते ना, आदर्श विद्यार्थी, विद्यार्थी ते फैशन, वो सारे गुण कि पढ़ाई विच फैशन नहीं आना चाहिए, सादा जीवन किवें बिताना है, उच्चा सुच्चा आचरण किवें रखना है। यह है एक सफल अध्यापक का, जिहड़ा सफल अध्यापक का फर्ज ये है किताबी ज्ञान के नाल नाल बच्चों को चंगियां पुस्तकां पढ़न लई प्रेरणा, बच्चों के अंदर आचरणिक गुणां दा विकास करना, तां जो जिहड़े स्कूल विच पढ़न वाले बच्चे ने वह तहजीब सीखण, वड्डियां दा सत्कार करन, घर विच मापियां दा कहना मनन, ठीक है, सुसाइटी विच विचरदे सब नाल मिठा बोलन। अजिहा किरदार किन्ने निभाया? वड्डे भैन जी ने। वड्डे भैन जी वर्गा ही वो अपनी बेटी लता नूं बनाना चाहती है। कहंदी मैं तो नहीं बन सकी, मेरी इच्छा पूरी नहीं हो सकी, कोई भी कारण बनिया, मेरी इच्छा अधूरी रह गई, पर इस अधूरी इच्छा नूं कौन पूरा करेगा? मेरी बेटी लता पूरी करेगी। वो लता नूं एक अध्यापक बनाना चाहती, किदे वर्गा? अपने वड्डे भैन जी वर्गा। कहंदे जे भैन जी बनना है तो तू मेरे वड्डे भैन जी वर्गा बनना है, क्योंकि लता के अंदर ना पढ़ते हुए इच्छा पैदा हुई है भैन जी बनने की। जो वेला समा होंदा अपनी फ्रेंड के घर जाती है तो उत्थे साड़ी बन के किताबां पढ़ के घूमती फिरती है कि मैं वड्डे भैन जी बन गई हूँ। पर फिर जदों विद्या नूं उसकी मां नूं पता चलता है कि यह तो उन्होंने घर सवाल कड्ढन गई सी कि उत्थे भैन जी बनी रही है, फिर मैं तेन भैन जी बनाना है, मेरी इच्छा है, पर तू भैन जी केड़ी बनना? मेरे वड्डे भैन जी वर्गी। जिसने अपनी अध्यापक के किते दे दौरान बच्चों को जिथे पढ़ाया लिखाया उत्थे बच्चों के नाल प्यार किवें कीता, झड़कां भी दित्तियां बच्चों को सही रस्ता दिखाउण लई, बच्चों को मारिया भी, पर बच्चों के नाल इंटरैक्शन फ्रेंडली दोस्ताना बिहेवियर किया कि बच्चे जिस दिन अध्यापक ना आते ना वड्डे भैन जी तो बच्चे मुरझा जाते। कि वो अध्यापक अजे सन जिहड़े कि बच्चों को एक दिन पहला दस के जाते सी मैं कल नहीं आना। अजिहा प्यार होना चाहिए बच्चों में, अध्यापक से अजिही समझदारी होनी चाहिए। ये नहीं है कि अध्यापक डराउण धमकाउण वाला हो कि बच्चे डर जान कि पढ़न है ही ना, उन्होंने अंदर पढ़ाई की कोई भावना ही ना पैदा हो, उन्होंने अंदर तहजीब होए ही ना। पर वड्डे भैन जी एक एग्जाम्पल सन, एक मिसाल सन। किदे वड्डे भैन जी? विद्या दे। कि वही वड्डे भैन जी अपनी बेटी को बनाना चाहती है कि जो कि एक अध्यापक के रूप में जिथे बच्चों को पढ़न लई प्रेरे, उत्थे बच्चों को चंगे बच्चे बनाए, चंगे बच्चे बनने की शिक्षा दे। चंगे बच्चे मीन आदर्श विद्यार्थी, जो कि आप कल की क्लास पहला आप आदर्श विद्यार्थी लेख कर चुके हैं कि बच्चे एकाग्रचित होकर पढ़न, मेहनत करन, समय के पाबंद होण, ਵੱਖ-ਵੱਖ गतिविधियों में भाग लैन, प्रतियोगितावां में भी भाग लैन,
ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਣ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਬਣਨ। ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਬਣ ਕੇ ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਬਣਨ, ਔਰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਬਣ ਕੇ ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਨ। ਇਹ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਲਤਾ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਅਧਿਆਪਕ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਜੋ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰੇ। ਕਿਹੜੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ? ਆਚਰਣਿਕ ਗੁਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰੀਡਿੰਗ ਵੱਡੇ ਭੈਣ ਜੀ ਦੀ, ਇਕਾਂਗੀ ਦੀ। यस बेटे, अंशिका विद्या दे रोल, विद्या दी रीडिंग करोगे, और कशिश करेगी लता। यस बेटे, अंशिका स्टार्ट करो। बेटा सारे दिन खेडिया ना कर, कुछ पढ़ ले, भैन जी दा दिता होमवर्क पूरा कर ले। ये कौन कह रही है? मां कह रही है बच्चों नू। किनू कह रही है? सोनू कह रही है अपने पुत्र नू। हाँ जी, सोनू का कौन पढ़ेगा? यस, सोनू ते लता का ना, सोनू ते लता दोनों का कौन रोल अदा करेगा? कशिश। हाँ जी बेटे, कशिश बोलो। कर लिया सारा काम, मम्मी पहाड़ा याद करवा दियो। यस, पहाड़ा का मतलब की है? पंजाबी च पहाड़ा कहंदे ते इंग्लिश की कहंदे? टेबल। जिवें 2 ਦਾ ਟੇਬਲ, 2 ਦਾ ਟੇਬਲ, 3 ਦਾ ਟੇਬਲ, 2 1 ਦਾ 2, 3 1 ਦਾ 3, 3 2 ਦਾ 6। ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਾੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੰਮੀ ਮੈਨੂੰ ਪਹਾੜੇ ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਦਿਓ। ਯਸ ਮੀਨਸ ਟੇਬਲ। ਯਸ, ਅੱਜ ਕਿਹੜਾ ਪਹਾੜਾ ਹੈ? 8 ਦਾ 8 ਦਾ 8 ਦਾ ਪਹਾੜਾ ਯਾਦ ਕਰਵਾਣਾ ਹੈ। 8 1 ਦਾ 8, 8 2 ਦਾ 16। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? 8 1 8, 8 2 16। ठीक है, हाँ आगे देखो। 2 ਤੋਂ 7 ਤੱਕ ਯਾਦ ਨੇ? हाँ मम्मी। ਚੰਗਾ 7 ਦਾ ਸੁਣਾ ਪਹਿਲਾਂ। छेती छेती। 1 7 7, 2 7 14, 1 7 7, 2 7 14, 3 7 21, 4 7 32। नहीं, 4 7 28। लता ਨੂੰ ਬੁਲਾ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਸਵਾਲ ਕੱਢਣ ਗਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠ ਗਈ। हाँ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਏਗੀ ਪਹਾੜਾ। ਉਹਨੂੰ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆ। ਉਹ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕੱਢਣ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠ ਗਈ। ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਉੱਥੇ ਲਾਤੀ ਉਹਨੇ। ਯਸ, ਸੋਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਚਿਰ ਪਿੱਛੋਂ ਵਿਦਿਆ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਲਤਾ ਨੀ ਲਤਾ, ਓਏ ਸੋਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਡੈਡੀ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹੀ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਣਾ ਨਾ ਕਿ ਘਰ ਡੈਡੀ ਆ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦਾ ਇੱਕ ਰੋਬ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਏ ਡੈਡੀ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਘਰ ਆ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪਾ ਆ ਗਏ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਡਾਂਟਣਗੇ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਆ ਬੱਚੇ। ਯਸ, लता मम्मी किथे हन डैडी? सोनू डैडी डैडी, मम्मी किथे हन डैडी? और दोनों बच्चे कहते डैडी तो नजर ही नहीं आते, ते मम्मा ने कहता कि ਤੁਹਾਡੇ डैडी आ गए। यस, ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ। ਕਿਉਂ ਲਤਾ, ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਲੱਗ ਗਈ ਅੱਜ ਸਵਾਲ ਕੱਢਣ ਨੂੰ? हाँ जी। सोनू मम्मी ਇਹ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੱਢਦੀ, ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਬੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲ ਸ਼ਾਹੀ, ਪਿੱਛੇ ਜੂੜਾ ਤੇ 2 ਚੁੰਨੀਆਂ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾੜੀ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਮੂੰਹ ਧੋ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਭੈਣ ਜੀ ਬਣੀ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਹੱਸਦਾ ਹੈ। हाँ, ਹੁਣ दोनों बच्चे आ गए ना ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਘਰੋਂ। ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਸੋਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੱਸਦਾ, ਮੰਮੀ ਉੱਥੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੱਢਦੀ, ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੀ ਕੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਾਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਭੈਣ ਜੀ ਬਣੀ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਬੁੱਲਾਂ ਤੇ ਕੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ? ਲਾਲ ਸ਼ਾਹੀ ਮੀਨਸ ਲਿਪਸਟਿਕ ਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਇਹਨੇ। 2 ਚੁੰਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਇਹਨੇ ਸਾੜੀ ਬਣਾ ਲਈ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠ ਗਈ ਭੈਣ ਜੀ ਬਣ ਕੇ। ਭੈਣ ਜੀ ਮੀਨਸ ਅਧਿਆਪਕ ਬਣ ਕੇ। ਹੁਣ ਵਿਦਿਆ ਕੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਯਸ, ਵੇਖ ਲਤਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਖਦੀ, ਪਰ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸਵਾਲ ਕੱਢਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕੱਢਣ ਨਹੀਂ ਚਾਹੂੰ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੀ। ਹਾਂ, ਮਦਰ ਦਾ ਇਹੀ ਤਰੀਕਾ ਬਣਦਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਡਾਂਟਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। लता मैं पढ़ के खेडन गई, मैं पढ़ के खेडन लगी सी मम्मी, कोई भैड़ी खेड तां नहीं, भैन जी ही बनी सी। हाँ, लता की कहती कहती मैं मम्मी मैं पढ़ के खेडन लगी सी, नाले कोई मैं माड़ी खेड थोड़ी खेड रही सी, मैं तो एक भैन जी बनी सी। मीनस एक अध्यापक ही तो बनी सी मैं। हाँ, यस, ਤੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲੈ ਬੇਟੇ ਪਹਿਲਾਂ,
ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਭੈਣ ਜੀ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਲਾਲ ਬੁੱਲਾਂ ਤੇ ਸਾੜੀ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਜਿਹੀ ਭੈਣ ਜੀ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇ ਚੰਗੇ ਬੱਚੇ ਬਣਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲਣ, ਚੋਰੀ ਨਾ ਕਰਨ। ਹਾਂ ਵਿਦਿਆ ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੇਰੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਨਾ ਭੈਣ ਜੀ ਬਣਦੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਭੈਣ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਵਾਂਗੀ, ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਲੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਅਜਿਹੀ ਭੈਣ ਜੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰੇ, ਬੁੱਲਾਂ ਤੇ ਲਿਪਸਟਿਕ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਿਖਾਏ। ਮੈਂ ਅਜਿਹੀ ਭੈਣ ਜੀ ਤੈਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ। ਕੱਲਾ ਪੜ੍ਹਾਏ ਲਿਖਾਏ ਨਾ, ਇੱਕ ਸਫਲ ਅਧਿਆਪਕ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿਖਾਏ ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਧ ਮਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਅੱਛਾ ਹੋਏ, ਉਹ ਚੰਗੇ ਉੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਆਚਰਣ ਵਾਲੇ ਬਣਨ। ਅਧਿਆਪਕ ਉਹੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਅਧਿਆਪਕ ਉਹੀ ਸਫਲ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕਿੱਤੇ ਵਿੱਚ। ਯੈਸ। ਸੋਨੂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ? ਡੈਡੀ ਤਾਂ ਆਏ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਮਾ ਤੁਸੀਂ, ਸੋਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਅਜਿਹੀ ਬਣਾਉਣਾ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਚੋਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਚੋਰੀ ਨਾ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਏ। ਸਗੋਂ ਅਧਿਆਪਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਪਰ ਮੰਮੀ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਕਿਉਂ ਬੋਲਿਆ? ਡੈਡੀ ਤਾਂ ਆਏ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯੈਸ। ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਪਿਆ। ਲਤਾ, ਮੰਮੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਭੈਣ ਜੀ ਬਣਾਓਗੇ? ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਲਤਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਇੱਕ ਕਿਉਰਿਓਸਿਟੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਉਤਸੁਕਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਭੈਣ ਜੀ ਬਣਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਜੇ ਭੈਣ ਜੀ ਬਣਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਯੈਸ। ਸੋਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਯੈਸ। ਅਜੇ ਤੂੰ ਬੱਚੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਭੈਣ ਜੀ ਨਾ ਬਣ ਸਕੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਚਾਅ ਤੈਨੂੰ ਉਹੀ ਜਿਹੀ ਭੈਣ ਜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੀ। ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਲੈਸਨ ਦਾ ਨਾ ਕਨਕਲੂਜਨ ਨਿਕਲਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਿਦਿਆ ਮੁੱਖ ਪਾਤਰ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਲਤਾ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਕਿਤੇ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਸਿਖਾਈ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੀ ਭੈਣ ਜੀ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕੀ, ਮੇਰੀ ਇਹ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੀ ਭੈਣ ਜੀ ਬਣਾ ਕੇ, ਵੱਡੇ ਭੈਣ ਜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਇਹ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗੀ। ਯੈਸ। ਸੋਨੂ, ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਜੀ ਵੇਖੀ ਹੈ? ਕਿੱਡਾ ਜੂੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੋਵਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ। ਐਡਾ ਲਤਾ ਨੂੰ ਉਹ ਜਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇਗੀ। ਹਾਂ, ਸੋਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਜੀ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਜੂੜਾ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਏਦਾਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਭੈਣ ਜੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਲੱਗੀ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇਗੀ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਭੈਣ ਜੀ। ਯੈਸ। ਲਤਾ, ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਜੀ ਦੀ ਸਾੜੀ ਤੇਰੇ ਭੈਣ ਜੀ ਦੀ ਸਾੜੀ ਨਾਲੋਂ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹਾਸਾ ਮਜ਼ਾਕ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਨੋਕ ਝੋਕ ਵੀ ਕਰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਜੀ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਜੀ ਦੇ ਉਹਦੀ ਸਾੜੀ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਜੀ ਤਾਂ ਸਾੜੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ। ਯੈਸ। ਤੇ ਪੜਾਉਂਦਾ ਕੌਣ ਹੈ ਸੋਹਣਾ? ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਹਾਂ, ਪਰ ਵਿਦਿਆ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡੋ, ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹਦੀ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿਹਦੀ ਅਧਿਆਪਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸ ਦੀ ਅਧਿਆਪਕ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਯੈਸ। ਸੋਨੂ, ਭੈਣ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਏ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਹਾਂ, ਸੋਨੂੰ ਭੋਲੇ ਸੁਭਾਅ ਕਹਿੰਦਾ ਭੈਣ ਜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੋਨੂੰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭੈਣ ਜੀ ਉਹ ਡਰਾਉਣ ਧਮਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਰਾਉਣ ਧਮਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਫਲ ਅਧਿਆਪਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਕੋਈ ਸਫਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ। ਯੈਸ। ਮੈਂ ਲਤਾ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਭੈਣ ਜੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਣਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਲਤਾ ਨੂੰ ਜਿਹੀ ਭੈਣ ਜੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਗੀ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੇ। ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵੀ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਏ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲਾਈਫ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਯੈਸ। ਲਤਾ, ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਬਣਾਓਗੇ? ਬਸ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਹੁਣ ਬੈਠ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮੰਮੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਮੈਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਭੈਣ ਜੀ ਬਣਾਂਗੀ। ਯੈਸ। ਪਹਿਲੀਆਂ 3 ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਨੂ ਦੀ ਭੈਣ ਜੀ ਵਾਂਗੂ ਡਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਭੈਣ ਜੀ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ।
ਉਹ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਡੰਡਾ ਮਾਰ ਕੇ ਡਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਪੜਾਉਂਦੇ ਘੱਟ ਸਨ। ਹੁਣ ਲਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਵਿਦਿਆ ਨਾ ਉਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਕੂਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੀ ਪਿਕਚਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ 3 ਜਮਾਤਾਂ ਸਨ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਅਧਿਆਪਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰਾਉਣ ਧਮਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀ ਘੱਟ ਸੀ, ਡਰਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਕਿਵੇਂ? ਮੇਜ਼ ਉੱਤੇ ਡੰਡਾ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਸਹਿਮ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਜਦਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਛੋਟੀ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਵੇਂ ਵੱਡੀ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਉਚੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਦੇ, ਕੋਈ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਡੰਡਾ ਫੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਅਲਾਉਡ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਝਿੜਕ ਮਾਰਨੀ ਵੀ ਅਲਾਉਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਟਰੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਨੇ, ਉਹ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਝਿੜਕ ਨੂੰ, ਅਜਿਹੀ ਮਾਰ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਸਨ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਡ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਡਰਾਉਂਦੇ ਵੀ ਸਨ, ਮਾਰ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਹਿਮ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਵੀ ਬੜੇ ਸਨ। ਯੈਸ ਲਤਾ। ਫੇਰ ਯੈਸ। ਚੌਥੀ ਪੰਜਵੀਂ ਜਮਾਤ ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਭੈਣ ਜੀ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ। ਉਹ ਪੜਾਉਂਦੇ ਨਾ ਥੱਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾ ਥੱਕਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਵੱਡੇ ਭੈਣ ਜੀ ਜਿਉਂ ਜਾਂ ਉਹ ਲਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਇਕਾਂਗੀ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਟਾਈਟਲ ਕਿਉਂ ਢੁਕਵਾਂ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਰਲੇਖ ਢੁਕਵਾਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਇਕਾਂਗੀ ਵਿਚਲੀ ਮੁੱਖ ਪਾਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਭੈਣ ਜੀ ਵਰਗਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵੱਡੇ ਭੈਣ ਜੀ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਨ, ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਸਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹੀ ਜਿਹੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਥੱਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਤੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਥੱਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਅਧਿਆਪਕ ਕੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਥੱਕੇ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਰੱਖੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਇੰਟਰਸਟ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬਣੇ। ਯੈਸ। ਸੋਨੂੰ। ਉਹ ਮਾਰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕਦੇ ਕਦੇ ਮਾਰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਪਿੱਛੋਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ। ਯੈਸ। ਅਧਿਆਪਕ ਕੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰ ਵੀ ਲਵੇ ਪਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਵੀ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਸਾਨੂੰ ਝਿੜਕਦੇ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਝਿੜਕ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਮਾਰ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਪਿਆਰ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਵੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਹੈ? ਅਧਿਆਪਕ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਹਨ। ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਝਿੜਕ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਮਾਰ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਦੀ? ਮਾਪਿਆਂ ਵਾਲੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਆਪਕ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਭੁੱਲ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਪਿਆਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਯੈਸ। ਲਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਮਦਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਅਧਿਆਪਕ ਹੋ ਨਾ, ਏਦਾਂ ਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਝਿੜਕ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਪਿਆਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਹਾਂ ਬੇਟਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਮੀ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਮੀ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ, ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਛੁੱਟੀ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਯੈਸ। ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹੈ, ਵਿਦਿਆ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭੈਣ ਜੀ ਕਿਉਂ ਜੇ ਸਨ, ਇੰਨੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਕਿ ਉਹ ਮਦਰ ਵਾਂਗ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਟਰੀਟ ਕਰਦੇ ਸਕੂਲ 'ਚ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਛੁੱਟੀ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਛੁੱਟੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਛੁੱਟੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮੈਂ ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਯੈਸ। ਲਤਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਦੇ ਤਾਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁੱਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹੱਸ ਪੈਂਦੇ। ਹਾਂ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਸੰਬੰਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਧਿਆਪਕ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕੰਮ ਮੰਮੀ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਕੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸੀ? ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਵਿਦਿਆ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅਧਿਆਪਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਚਲੋ ਬੱਚੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸਨ? ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਕੰਨ ਪਕੜ ਕੇ। ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਰੱਖਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗ ਲਈ। ਅਧਿਆਪਕ ਅੱਗੋਂ ਮੁਸਕਰਾ ਪੈਂਦੇ, ਅੱਗੋਂ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਗੁੱਸਾ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ?
ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਵੀ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਗੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਤੋਂ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਮੰਗਦੇ, ਪਿਆਰ ਮੰਗਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਓਨਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਚੇ ਫੀਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਚੇ ਕੋਈ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੋਮਵਰਕ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੇ, ਕਿ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਨਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਮ ਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਮੇਰਾ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਬਾਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਗੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਡਾਂਟ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਗਾਈਡ ਵੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਵੀ ਰੈਗੂਲਰ ਰਹਿਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪੰਕਚੁਅਲ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਬੱਚੇ ਜਿਵੇਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਤੂੰ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕੁਦਰਤੀ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਵਾਲੀ। ਯੈਸ ਬੇਟੇ। ਲਤਾ ਗੱਲਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਕਦੋਂ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਲਤਾ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕਿ ਮੰਮੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਨ, ਵੱਡੇ ਭੈਣ ਜੀ, ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ ਔਰ ਕਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਲਈ ਸਮਾਂ ਕਦੋਂ ਕੱਢਦੇ ਸਨ? ਯੈਸ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਢਵਾਉਂਦੇ, ਉਸ ਪਿੱਛੋਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦੇ। ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਲ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਘਰ ਆਉਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਾ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਟਰਡੇ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ? ਬਾਲ ਸਭਾ। ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਲ ਸਭਾ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਬਾਲ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਫੀਲਿੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ, ਗੀਤ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਮਹਿਫਿਲ ਲੱਗਦੀ, ਨਾਚ ਗਾਣਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਉਸ ਦਿਨ। ਤੇ ਰੂਟੀਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਅਧਿਆਪਕ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਵੱਡੇ ਭੈਣ ਜੀ ਸਨ, ਵਿਦਿਆ ਕੀ ਦੱਸਦੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਲ ਕਢਾ ਲੈਂਦੇ, ਸਵਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ 5-7 ਮਿੰਟ ਬਚਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਖਦੇ ਨਾ, ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵਿਚਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਕੂਲ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਕੂਲ ਆ ਕੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਕੰਮ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਇਕਾਗਰਚਿਤ ਹੋ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਵੇਸਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਬੜੇ ਇੰਟਰਸਟ ਨਾਲ ਸਿੱਖਦੇ। ਫਿਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਸਿਖਾਉਣਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮਿਹਨਤ ਕਿਵੇਂ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਹੈ, ਉਦਮ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਬਣਾ ਕੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ, ਸਕੂਲ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੰਟਰਸਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਏ। ਯੈਸ। ਸੋਨੂੰ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਆਖੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ, ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮੰਮੀਆਂ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗਿਆ ਕਰੋ, ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗਿਆ ਕਰੋ। ਯੈਸ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਸੋਨੂੰ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣੇ ਚੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੀ ਹਰ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ, ਉਹ ਵੀ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਣਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿੱਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਚੰਗੀ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਹੀ ਬਣੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿੱਦ ਕਰ ਲੈਣੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਖਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਮੰਮਾ ਨਾਲ। ਜੇ ਮੰਮਾ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਿਜ਼ੀ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਯੈਸ। ਲਤਾ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ? ਬਾਪੂ ਦੇ 3 ਬਾਂਦਰਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਤੇ ਚੰਗੇ ਆਚਰਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਬਾਪੂ ਮੀਨਸ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਬਾਂਦਰ ਰੱਖੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। 3 ਬਾਂਦਰ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਣੀ ਕੀ ਹੈ। 3 ਬਾਂਦਰ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਹਾਂਜੀ, ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬੇਟੇ, ਦੱਸੋ? ਗੰਦਾ ਨਾ ਸੁਣੋ, ਨਾ ਦੇਖੋ, ਨਾ ਬੋਲੋ। हाँ, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, क्योंकि परमात्मा की बनाई हुई सृष्टि है, सारे रब दिखता है, इस करके बुरा नहीं देखना। और बुरा क्यों बोलना? ये रब दे बनाए बंदे ने, रब दे बनाए बंदियां नाल बुरा बोलांगे मीनस रब नूं बोलांगे। और बुरा सुनना भी नहीं। पर इत्थे अजोके समय देखिए जिथे बुराई हो रही होंदी ना, उत्थे लोग ज्यादा क्यूरियोसिटी दिखाते हैं देखने की। यस, वो की हुंदा मम्मी? सोनू तो पता ही नहीं कि बांदरों की कहानी केड़ी है। यस, आचरण की हुंदा? हाँ।
ਆਚਰਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਸਮਝੇਗਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਚੰਗੇ ਆਚਰਣ ਤੋਂ ਹੀ ਚੰਗੇ ਬੱਚੇ, ਚੰਗੇ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਚੰਗੇ ਮਨੁੱਖ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਦਰਸ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਹੈ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੇ ਖੇਡਾਂ ਲੇਖ ਵਿੱਚ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੇ ਫੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿ ਆਚਰਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੈਪਸ਼ਨ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਵੈਲਥ ਇਜ਼ ਲੌਸਟ ਨਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਲੌਸਟ, ਧਨ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਹੈਲਥ ਇਜ਼ ਲੌਸਟ ਸਮਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਲੌਸਟ, ਸਿਹਤ ਗਈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਰੈਕਟਰ ਇਜ਼ ਲੌਸਟ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਲੌਸਟ, ਆਚਰਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਗਿਆ। ਚਰਿੱਤਰ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਆਚਰਣ ਚਰਿੱਤਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ। ਚਰਿੱਤਰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਤੇ ਚਰਿੱਤਰ ਮਨੁੱਖੀ ਰੀੜ ਦੀ, ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਰੀਰ ਖੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਡੇ ਆਚਰਣ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਆਚਰਣ ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਾਂ ਆਦਰਸ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੁਣ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਾਦਾ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾਉਣਾ, ਉੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਆਚਰਣ ਵਾਲਾ ਬਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ, ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਆਚਰਣ ਵਾਲਾ ਬਣੇਗਾ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸੇਵਕ ਬਣੇਗਾ, ਉਹ ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣੇਗਾ। ਯੈਸ ਲਤਾ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਮੰਮੀ? ਬੇਟੇ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਕੇ ਫਿਲਮਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਨ, ਸੈਰਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਟੋਲੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਲੜਦੇ ਹਨ, ਨਸ਼ੇ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਮਾਪੇ ਉੱਕਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਚੰਗੇ ਬੱਚੇ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਚਰਣ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭੈਣ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਯੈਸ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭੈਣ ਜੀ, ਵਿਦਿਆ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭੈਣ ਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ, ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ, ਕੰਟੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਫੈਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਅਵੇਸਲੇ ਹੋਣਾ, ਇਕਾਗਰਚਿਤ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖਣੀਆਂ, ਸੈਰਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਟੋਲੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਕਰਨੇ ਔਰ ਨਸ਼ੇ ਵਰਗੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਗੇ ਬੱਚੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਚਰਣ ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭੈਣ ਜੀ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ। ਯੈਸ ਲਤਾ, ਮੰਮੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਜਿਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕੋਈ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਵਾਈ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਦਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਸਫਲ ਅਧਿਆਪਕ ਉਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਦੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਕੱਲ ਦੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬੈਕ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਲੈਣੇ ਔਰ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰੋ ਵੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਔਰ ਮੈਂ 1 ਮਾਰਕ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰਾਂਗੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲੈਸਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ।